हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। मैं उठ गया हूँ। आज पापा आने वाले हैं, थोड़ा काम है ना वो घर का, इसलिए कुछ चीज़ें लेने के लिए जाना है, वो सब है। क्योंकि वो उसमें मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मेरे को डिज़ाइन से मतलब है, उसके डिज़ाइन अच्छे लगे हैं। वो कितने वाट की आती है, लाइट वाइट की बात कर रहा हूँ, लाइट लेने के लिए सब, वो पीओपी की लाइट वो सब लेने के लिए जाना है। वो भी देख लेना कितना हुआ काम वो सब। तो वो आने वाले हैं पापा आज। और मैं अभी मतलब कितने बजे 8:30 को ही मैं उठा। उसके बाद फ्रेश हुआ, अभी 9 बज गए। और शांति से अब जल्दी से रेडी वेडी हो जाऊँगा, उनको पिकअप करके मैं चला जाऊँगा घर पे, नए घर पे। उसके बाद बाहर जाना है। और क्या बोल रहा था, हाँ, गाड़ी की बाइक की पीयूसी निकालने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि सिटी में जाना है, ऐसा है मेरे को। तो वो निकाल कल ही एक्सपायर हो गई है, मतलब डेट उसकी वैलिडिटी कल की थी, तो वो कल कर दूंगा, फिर आज कर दूंगा। कल शाम को मैंने देखा बट वो बंद हो गया था, ऐसा कुछ था, मैं भी भूल गया था। कोई बात नहीं, अब जल्दी से रेडी हो जाता हूँ और निकलता हूँ वहाँ पे, पापा को पिकअप करके जाऊँगा। पापा आ जाएंगे 10 बजे समथिंग तक, वो थोड़े लेट निकल देंगे ना, इसलिए कोई बात नहीं, अब जाता हूँ। आज थोड़ी रात को लेट सोया था मैं, आ तो गया था जल्दी, पर रात को लेट सोया था मैं कल, क्योंकि मैं वैसे भी 6-6:30 बजे घर पे आ गया था। 5 बजे तो वो सब लोग निकल गए थे काम करके। अभी तो 2-3 दिन और लगेंगे पीओपी के, उसके बाद दूसरा काम, उसके बाद तीसरा काम। ऐसा है यार, घर का काम तो लगता है घर, बट बहुत ही मुश्किल है यार, लेना भी बहुत ज़्यादा वो मुश्किल रहता है। उस पर और प्यार डाल के अच्छा करो तो और मुश्किल हो जाता है यार, क्योंकि मैं और चिराग दोनों की इसमें हम ऐसी लाल हो गई है ना घर के चक्कर में। उसने भी बोला कि आज के बाद कभी घर नहीं लूँगा, मैं प्रॉपर्टी नहीं लूँगा, क्योंकि उसके भी मतलब हमारे में नॉलेज उतना नहीं होता है ना, मतलब पापा में होता है उतना, इसलिए दिक्कत वो होती है, प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि हमारे से डबल एज उनकी है, इसलिए कोई बात नहीं। अब जल्दी से रेडी वेडी हो जाता है और निकलता हूँ। और थंबनेल भी बनाने बाकी है, तो थंबनेल भी बना देता हूँ। मिलता हूँ थोड़ी देर की बात है इसे तो बनेगा दर वो करना चाहिए। आज भी लेट हाल जल्दी नहीं तो बाल मैं तो ले लूँ, पर बाल सेट नहीं कराना। सिटी में जवाने ने लहल में के लिए चलो निकलिए। वायर लाइटो बीजी एक्स्ट्रा वस्तु नहीं लगानी वायर मिलन पे नहीं है, वीडियो शुरू करो तो माल तो जेटला वागेगा 11:30 थी। न्यू घर लाइट शॉपिंग प्रो लाली विथ पापा। मागो नहीं है अरे वेरी लाइट पापा बात कर से हो जाओ गाड़ी के बाद से फैन जो है बाहर याद आई तू मन लगाओ ना, तू सेंटर में पंडा खाता मारा डिजाइन में मस्त झूमर શું લાગે છે યાર, એક નંબર। પણ હવે મેં પોઈન્ટ નહીં મુકાયો, वो नहीं आएगा चौकी बताओ तो खरी वो कने मुका नहीं आते कहां से आए। हेलो गाइस, अब आया था घरे में सामान થોડો મૂકવાનો લીધે, તો જે પાછા ઘરે નવા સામાન થોડો આપવાનો તે આપીને લાઇટિંગનો એટલે પીઓપીની લાઇટિંગ કટિંગ કરવા માટે નહીં બધું, તો પપ્પાને એક શોરૂમમાં જવાનું, પછી પપ્પાને મૂકવા જવાનું ગેલેક્સી। चलो नीचे चाय लेने के लिए चाय भाई क्या खतरनाक गर्मी लागत काले नवी कन्या पहले भी अच्छे सुहार થશે કાલે 10 to 7 या 9 to 6 કરી દો एक्चुअली स्टार्टिंग में करी थी फर्स्ट टाइम यात्रा में ना एक कंपनी में भी क्या बहुत दूर तो मैंने चेंज कर दी स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग आई क्या
એટલે થોડી પ્રોબ્લેમ ઇસ્યુ હતા એટલે મેં ચેન્જ કરી દીધી કહેવાનું નહીં. ચલો હું ચાય બાય લઈને આવું. બાકી ખતરનાક ગરમી લાગે. હેલો ગાઈઝ, હું આવી છું ચા લેવા. અહીંયા નાના નાના સ્ટોલ હોય, મતલબ નવી નવી સાઈડો બનતી હતી બાજુમાં નાના નાના સ્ટોલ હોય ત્યાં લેવા આવે. ખતરનાકમાં તો દુઃખ કરી યાર. ગરમીમાં બહાર ફરવાનું થાય ને એટલે એક પપ્પાને મૂકવા જવાનું છે, એક શોરૂમમાં જવા, બે શોરૂમમાં જવાનું છે. ફર્નિચરના શોરૂમમાં જવાનું છે અને એક લાઇટ માટે પાછું જવાનું છે. ખતરનાક ગરમી લાગે યાર. ટીવીએસ રાઇડર કરાવે તો બહુ કરી ગાડી સારી લાગે. હીરો એક્સટ્રીમ પેલા લુક વાઇઝ મસ્ત. આ ને પેલી હીરો એક્સટ્રીમ 125 એ આમાં કેવું સાદી બાઇક હોય ને એવું, બાકી ફૂલ ભર છે તો સ્પોર્ટ બાઇક આથી અલગ લાગે છે. એટલે એક દિવસ ટાઈટ બાઇક લેવાની, ફટાફટ ટાઈમ નહીં એનો બી ખબર. હાલ બધું ઘરનું કામ પૂરું થાય પછી મળીશું, શાંતિથી વિડીયો બનાવશું. હા પૂના હા 3:15 તારંગાત છે કદાચ, ખબર નહીં. પાછળ બી કઈ છે એ મતલબ તારંગાત છે કદાચ 99%. હું પેલું કરી જાઉં, જોઈ લઉં પેલું રામેરા છે પપ્પા. તો ગાઈસ મેં ગાડીનું પીયુસી કરી દીધું. મેં કીધું અંકલ કેટલા ટાઈમનું નહીં કરશું, કે 6 મહિનાનું જ નહીં કરવા, બધા મહેનત. મેં કીધું ગાડી કાકા નવી છે મારે, આરટીઓમાંથી આવશે એ કે 6 મહિના ઉપર ના આવે. ગાડી આવવા જોઈ લીધું, 1 વર્ષનું નીકળી. લાસ્ટ યરથી મેં 1 વર્ષનું કરાવી. એટલું ઓટોમેટિક આરટીઓમાંથી આવે, ગાડીની કન્ડિશન ના હોય ચાલો નહીં કરી ઘરે. અભી એક થોડું કામ કરે ને પાછું ઘરે જઈ, થોડું કામ કરે ને પાછું જોવું પડશે. પછી સાંજે નવા ઘરે પાછો ઓટો મારવા જવું પડશે. ચાલો હેલો ગાઈસ, હું જઉં છું પાછું નવા ઘરે. એક સામાન લઈને પાછું ચેન્જ કરીને નવું લાવવાનું છે, મતલબ લાઇટ્સ ચેન્જ કરી નવું. મતલબ ભૂલથી એક્સચેન્જવાળી 2 આવી ગયેલી છે, એક્સચેન્જ કરાવી ને એટલે બોક્સ નવું હોય એટલે એમને ભૂલથી એમને અમારા બોક્સમાં મેં કીધું આવી જાય બદલે. ચલો જો હેલો ગાઈસ, હું આવે પાછું ઘરે. પપ્પા નહીં કરું કે ભાઈ હવે થોડા પાછળ બાલ બધા લાગે, ખરાબ લાગે છે. ઘણા દિવસ પછી એવું કીધું એ ઉપર ને પાછળ બહુ મોટા લાગે, ગરમીના લીધે હું પડી કંટાળું લઉં એટલે મમ્મી પરેશાન હો જતા બાબા. अभी 4:15 बजे फिर से आना पड़ेगा. 6 बजे समथिंग मुझे फिर से आना पड़ेगा. खतरनाक गर्मी लग रहा है. येलो लाइट ने जो वाइट लाइट है साथ में आज 3 लाइट ले ली. 3 वासी पण चालू हो गए अलग अलग लाइट, वाइट वॉर्म लाइट और येलो ऐसी के हिंदी गुजराती मिक्स થવા માટે સોરી કેવું થઈ ગયું તો ચલો કામ जो आपको ऐसा लगे थोड़ा थोड़ा डिजाइन हुआ है, बाद में दिखाता हूँ है ना ऐसा क्या है. हाँ मैं किसी से बात करता नहीं हूँ. हेलो भाई, मैं सामान चेंज કરીને લઈ લીધું. શું કરું એ વિચારું, ઘરે જવું યા શું કરું. ચલો જઈએ. પાછું ઘરે 5:30 થઈ ગયા. એવું કંટાળો છે ને યાર. પહેલે કંપનીમાં જઈશ ને એટલે થોડું આખો દિવસ સીસીમાં રહીશ ને તો મજા આવશે. અહીંયા એટલે ઘરમાં કંટાળી ગયા. બહાર આખો દિવસ બહારનું બહાર જ. પાછો લઈને આવે, ચા લઈને આવે કામ કરવા લોકો માટે. હેલો ગાઈસ, થોડી વાર ટાઈમ પાસ કરું. 5:45 વાગીએ, 5:45 પછી જવું ગાડી સાંભળી. આજે થોડું મોડા સુધી કામ થાય છે એવું લાગે છે, પછી ખબર નહીં.
કંટાળો આવે છે માથું દુઃખ છે યાર કોઈ વાંધો નહીં કામ કરીએ હવે હેલો ગાઈસ હવે જાઉં મૂવી ઘરે કમ્પ્લીટલી થઈ ગઈ હા એટી ઓલમોસ્ટ પૂરું થવા આવી ગયું કાલે ફાઇનલી આ હોલ કમ્પ્લીટ થઈ જશે કમ્પ્લીટલી પૂરું થઈ જશે 99.99% પછી ખબર નહીં પછી બેડરૂમમાં આવશે એ લોકો આ આખો બાકી છે મેં બાલ્કની અમારા પછી કાચ ખોલે કે કેમ પાછા અવાજ બહુ આવે છે યાર પેલું મતલબ મંદિરમાં ભજન ચાલુ 7 વાગી ગયા ને 7:30 આરતીનું એ બધું ચાલો હવે જઈએ ઘરે હવે થાકી જવા જોઈએ લાગે ઘરનું કામ આંખે પાણી આવે છે તો વાંધો નહીં ચલો જઈએ ઘરે હેલો ગાઈસ હવે હું જાઉં છું ઘરે કેમ કે બધું ઘર ક્લીન કરી નાખ્યું તો હવે જાઉં ઘરે જે એક્સ્ટ્રા પોઈન્ટ મૂકેલા હતા એમાં પાણી લેવાનું તો કરી દો હતું અંદર લાઇટ નથી બધું બંધ છે હું જવું પડે હવે થાગે છે યાર મજા અહીંયા ઉભરવાની મજા આવે છે યાર અહીંયા પબ્લિક રમવા છે ફૂટબોલ વોલીબોલ ત્યાં ક્રિકેટ ચાલે છે ગ્રાઉન્ડમાં પવન મસ્ત ના આવે તો ગ્રાઉન્ડ મંદર પણ પવન મસ્ત ના આવે પણ ભૂખ લાગી જાય થાક લાગે 7:40 થાવું ગઈ 7:45 વાગી એટલે હું જવું પડશે ઘરે ચાલો જઈએ ઘરે હજી આપી ડિઝાઇન કરવાની છે નેમ પ્લેટને મેં તો ચિરાઈ એ તો ચિરાઈ જાય કહે ચિરાઈ તું કહે હું તો કંટાળો ડિઝાઇન કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા બહુ યાર ડિઝાઇનર હોય ને એટલે આ બધા ટકા જાતે ડિઝાઇન કરવાના એટલે હોય ને બીજા આપણને બનાવ બધું ડિઝાઇન તો પેલો કે કામ તો આમ આપણને ખબર નહીં આમ જ કરવાનું છે એટલે કંઈ વાંધો નહીં ચલો જઈએ ઘરે શ્રીખંડ ખાવું છે હવે શ્રીખંડ લઈ જવું પડે બટરસ્કોચ મજા આવે શ્રીખંડ ખાવાનું ચલો આ સામાન હતો એક્સપાયર મતલબ લાઇટ્સ ઘરે મૂકવાનું ગાઈસ હું આવી ગયો ઘરે મતલબ શ્રીખંડ લઈને આવી ગયો ઘરે શ્રીખંડ ખાધું મતલબ જમી લીધું મેં બધું હું ફ્રેશ થવા જાઉં એ બી હું પાછું બહાર જઈને નાસ્તો લઈને આવ્યો કેમ કે કાલથી હવે જોબ ચાલુ થઈ ગયું પાછું નાસ્તો એ પૂરો થઈ ગયો 2 દિવસે દબાઈને પહેલાં મોર્નિંગમાં નાસ્તો કરી લીધો થોડો દબાઈને ખાલી બોલે નાસ્તો કરી લીધો થોડો પછી કામથી બહાર જતો કેમ ભૂખ જમવાનું લેટ તો 2 વાગી જતા હતા મારા કામના લીધે એટલે હું ફ્રેશ થઈ કેમ કે પહેલાં હજી કંઈ ફ્રેશ થઈને પહેલાં જમી લીધું પછી ફ્રેશ થવા જવાનું તો ગાઈસ અહીંયા બ્લોગ અહીંયા એન્ડ કરું છું તો ગુડ નાઇટ ટેકર સુધી લાइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस करने व्हाट्सएप पे बैठ के हिंदी गुजराती सब कुछ मिक्स मिलता है नए ब्लॉग के साथ बाय बाय